جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا میزبان ارشد خان ایک بار پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر۔ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ ضمنی الیکشن کا بازار بھی بڑا عروج پہ ہے اور اس کی تیاریاں بھرپور جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں اس کے ساتھ کر رہی ہیں۔ تو سیم اسی طرح گاؤں ہمت میں اس ٹائم موجود ہیں اور NA-44 پہ تحریک لبیک پاکستان پہ جو الیکشن فائٹ کرنے جا رہے ہیں جناب اختر سعید ایڈوکیٹ صاحب اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جی ہم بات چیت بھی کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ دل سے کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم۔ فرسٹ آف آل تو یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ کر کے تحریک لبیک پاکستان کی طرف رخ کرنا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ سر جس طرح ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا صوبائی سیکرٹری تھا جی، اور جتنا میں نے جدوجہد کیا ان کے ساتھ، جب بھی میں مسلم لیگ نون کا بھی صوبائی نائب صدر رہا ہوں، جس جماعت کے بھی جب میں چونکہ وکیلوں کا سیکرٹری رہا ہوں، مسلسل صدر رہا ہوں، تو جو بنیادی حقوق تھے، آئینی حقوق تھے، دستوری حقوق تھے، جس کے بھی یہ ضرب ہوتے ہیں، جو بھی ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں اور امداد بھی کیا۔ اور جتنی FIR میرے خیال میں میرے اوپر ہوئی ہیں، شاید مجھے یاد بھی نہیں ہے، جتنی FIR میرے اوپر ہوئی ہیں، جتنی انکوائریاں میرے اوپر ہوئی ہیں، 4 FIR تو پتہ مجھے یاد نہیں ہے۔ مولانا صاحب کی وجہ سے بھی میرے اوپر FIR ہوئی ہیں، جب اس وقت علی امین نے اس کو بہت زیادہ تنگ کیا تھا، میں نے بصیت ایک شعری اس کے ساتھ دیا تھا۔ اور جہاں تک لبیک کی بات ہے تو اقبال کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، اور وہ دانا سبل ختم الرسول مولائے کل، جس نے غبار عراق کو بخشا فروغ وادی سنا۔ یہ لبیک بہادروں کی، دلیروں کی، شیروں کی، نیڈروں کی اور بے باکوں کی جماعت ہے۔ اور یہ نظریہ آج سے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات اور آخری نبی الزمان نے جو نظریہ دیا تھا، حجوۃ الہدیٰ میں آخری جو خطبہ اس نے دیا تھا، اور جو انسانی حقوق اس نے بتائے تھے، اور مدینہ میں جو ابتدائی اسلامی ریاست تھی، آج وہی ریاست، وہی حقوق یورپ اور امریکہ اس کو نقل کر رہا ہے، اور کاغذی طور پر ہمارے آئین میں بھی ہے۔ تو بابا جی کا اور جو میری جماعت ہے اور جو کرین پارٹی ہے، اس کا وہی نظریہ ہے کہ وہ اسوہ حسنہ اور وہ خلق العظیم جس نے عرب کے صحراؤں سے ذہنوں کو منور کیا اور نور کی روشنی پھیلائی، امن دیا، دنیا کو سکون دیا، ترقی دی، تعلیم دی، اور فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے، اور علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے۔ تو لبیک کا جو نظریہ ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، اسلام ہماری مذہب ہے، اور اس ریاست کا مذہب بھی اسلام ہے، اور اسلام کا جو سیاسی پہلو ہے، اسلام کا جو سماجی پہلو ہے، کاش وہ آج ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام امتی برابر ہیں اور تمام مسلمان عمارت کے اینٹوں کی طرح ہیں، اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، امیر غریب کالا گورا تمام برابر ہیں، اور آپ میں عزت دار کون ہے؟ دولت والا نہیں، شہرت والا نہیں، خاندان والا نہیں، عزت والا نہیں، امارت والا نہیں، آپ میں معزز شخص وہ ہے جس کا تقوی ہے، جو اخلاق والا ہے، جو کردار والا ہے، اور تقوی کیا ہے؟ میرے سرور کائنات کا وہ اسوہ حسنہ ہے جس نے ان لوگوں کو جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ان لوگوں کو جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان لوگوں کو جن میں نہ سیاسی شعور تھا نہ سماجی شعور تھا، ان کو کہاں تک پہنچایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کی روشنی یورپ سے لے کر افریقہ تک اور افریقہ سے لے کر یورپ تک پھیلائی۔ تو آج لبیک کا وہ جماعت اور وہ نظریہ، یاد رکھیں آپ میرے بھائی ہو، میرے سے عمر میں شاید تمام چھوٹے ہو، سیاسی میرا بڑا تجربہ ہے، جو نظریاتی جماعت ہے جس طرح لبیک ہے، یا شاید اور بھی چند ایک نظریاتی جماعتیں اس ملک میں ہو، اس کو امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بات ہے،
वो साम्राज्य को, जालिम को, गासिब को एक आंख नहीं बाते। उन्होंने इलेक्शन का तस्वर किया दिया है। हम एक दूसरे पे हंसते हैं कि भाई इसको देखो ये भी इलेक्शन लड़ रहा है, ये देखो ये तो गरीब आदमी, इसके पास तो एक मोटरसाइकिल है, ये भी इलेक्शन लड़ रहा है। ओ भाई जब मोटरसाइकिल वाला इलेक्शन लड़ेगा तो मसाइल हल होंगे। आज इस मुल्क में गुर्बत है, बेरोजगारी है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। आज अगर यहाँ रियासत मदीना होती, जिस तरह हमें धोखा दिया गया कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, ओ भाई रियासत मदीना में ये मेरी धरती, ये मेरा डेरा, अल्लाह रखे इसको कदम कदम आबाद। ये प्याज क्यों जापान से आता है कि चीन से आता है? प्याज इस सूबे की पैदावार है और प्याज भी 300 रुपया किलो है। ये टमाटर जो है ये इंग्लैंड से आता है। ये टमाटर इसी या बनकुराई में पैदा होगा या डहोत्रे में पैदा होगा, वो भी 200 रुपया किलो है। ओ भाई चीनी इसी मुल्क की पैदावार है। जुल्म है। मैं आपको एक और बात भी बता दूं, यहाँ पर जबराना निज़ाम है, यहाँ पर गसिबाना निज़ाम है, यहाँ पर जो है अमेरिका का साम्राज्य निज़ाम है। वो कहते हैं कि भाई अगर लबैक ने सियासत करनी है तो लबैक वाले टिकट दें उन अरबपतियों को, उन करपतियों को जिसके पास पराड हो, जिसके पास जायदाद हो, जो 40 करोड़ इलेक्शन लड़कर आए, जो हमारे आगे बिके, हमारे आगे झुके। लेकिन बाबा जी ने फरमाया है, मेरे लीडर ने फरमाया है, मेरे रहनुमा ने फरमाया है कि लबैक कट सकती है, मर सकती है और एफआईआर ताने कचहरियों से ना हम डरने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं। और वो इस्लामी फलाही रियासत जिसमें एक आम आदमी, एक गरीब आदमी इतना ही मुअज़्ज़ज़ होता है जितना एक खलीफा वक्त होता है। आज साम्राज्य बरतानिया गया, मलका बरतानिया गई, लेकिन उसका नुमाइंदा डिप्टी कमिश्नर उसी शान और शौकत से बैठा है। उसका नुमाइंदा डीआईजी कमिश्नर डीपीओ उसी शान और शौकत से बैठा है। जब मेरा आम शहरी जाता है कि डीसी साहब मीटिंग कर रहा है, डीसी साहब जो है वो लाइव मीटिंग कर रहा है, कोई डेरेवाल को नहीं मिलता। चूंकि यहाँ पर इस्लामी रियासत का तस्वुर नहीं है, यहाँ पर वो खिलाफत राशिदा का तस्वुर नहीं है। जब खलीफा दोम से पूछा गया हजरत उमर फारूक, सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि भाई आपकी कमीज तो मुझसे लंबी है, हालांकि सबको एक कपड़ा था, उसने ना गुस्सा किया ना नफरत की। उसने कहा कि मैंने अपने बेटे से कपड़ा उधार लिया हुआ है। हमें वो रियासत जिसका बाबा जी ने तस्वुर दिया है, जिसका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्वुर दिया है, जहां पर आपके आईनी हकूक, आपके दस्तूरी हकूक, आपके शरी हकूक और आपके वो इस्लामी हकूक जिसमें एक आम आदमी, एक गरीब तलब इल्म दानिश्वर उतना ही मुअज़्ज़ज़ है जितना जरगाईदार और सरमायादार। तो आज आपके तवस्सुत से, मेरा डेरे के आवाम से और मेरे लब्बैक के जवान दिलों शेर दिलों से ये मैं उससे वादा लेना चाहता हूँ कि वो हजूर पाक का हुस्वा हसना और वो इस्लामी रियासत और वो लब्बैक का नजरिया, उसके लिए मुत्तहिद होकर, मुत्तफिक होकर लड़ने के लिए, मरने के लिए, कटने के लिए तैयार रहें। लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह। तो वकील साहब, जैसे ज़िमनी इलेक्शन की आप कैंपेन चला रहे हैं, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, हमने कवरेज की, चैनलाइज भी किया, लेकिन सेम जहाँ जहाँ पे भी जा रहे हो कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है आवाम का, लोगों का, मद्दाहों का, लब्बैक वालों का? जी, जहाँ तक आपकी बात है कि इस जमात में जब से मैं शामिल हुआ हूँ तो लोग कहते हैं कि यार ये तो ऐसी जमात है और एक ऐसा नज़रिया है जिसमें आपके कारकुन आपको पता नहीं होगा और लब्बैक के ये शिरदिल जवान आपकी कैंपेन भी चलाएंगे, आपके लिए वोट भी मांगेंगे, आपके लिए तकरीर भी करेंगे। और मैंने देखा है कि जिस मोहल्ले में मैं गया हूँ, शायद शफीक कसूरिया को पता भी ना, उसके वो पोस्टर भी लगे हुए हैं, अपने फ्लेक्स भी लगे हुए हैं। तो ये बहादुरों की जमात है और ये नज़रियाती जमात है। और मैं आपको ईमान से कहता हूँ कि ये मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात भी है। क्यों कि इसका कारकुन कश्मीर से लेकर कराची तक, कराची से लेकर आपके जो है वो पेशावर तक इसका कारकुन है। और जहाँ तक इन लोगों का जज्बा है, इन लोगों का जो जज्बा है, कसम से मैं इनको देखता हूँ ना तो दिल बाग बाग होता है और ईमान ताज़ा हो जाती है। और वैसे भी ये तो वो कहते हैं कि वो हमारा एक प्रोफेसर था तो उसने इस तरह अंगड़ाई लिया और कहा कि या अल्लाह
तो कहता है कि देखो महबूब को जो है ना आदमी जो है आशिक ढूंढता है बहाना कि मैंने आज ऐसा करके अपने महबूब अल्लाह का नाम उठाया। तो ये सारे जो है आशिक रसूल हैं। अच्छा, ये इसके तो साथ उनके परवाने शम्स रिसालत। वहाँ पे FIR आप पर हुई है, जिस तरह आपने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे काफ़ी मुझ पे FIR है, और यहाँ पे भी FIR वगैरह होती रहती हैं, फिर उसके देखो चैलेंज है यहाँ पे भी। वो ये तो इस तरह है हाँ। कि जिस दहज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, जिस दहज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। इस जान की तो कोई बात नहीं है, जान तो आनी जानी है। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी जान, माल, दौलत, औलाद सब कुछ कुर्बान है, और हम फ़ख्र महसूस करेंगे। और ये जो महफिल आज है, ये महफिल इनके जो बरकत महीना है और शम्स रिसालत का जो जिक्र है, और नूर की जो किरणें फैल रही है, वो नूर की किरणें जो मदीना मुनव्वरा से फैली थी और पूरे कायनात को मुनव्वर कर गई है, और ता हयात। और ये जो है, मैं ये बात यहाँ कहता चलूँ कि ये जो जमात है, ये जो क्रेन पार्टी है, ये जो हमारी नज़रियाती जमात है, ये चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात पर है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरे नबी जो हैं वो रहमतुल आलमीन है। तो ये न किसी खास मसलक की जमात है, न किसी खास तबके की जमात है, इसमें तमाम भाई आए, इसमें बरेलवी आए, अहले तशी आए, देवबंदी आए, इसमें जो है छोटा आए, बड़ा आए, जट आए, पश्तून आए, तमाम आए। और वो मेरे हकूक जो इस जालिम रियासत ने, वो मेरे हकूक जो इस जालिम रियासत ने, वो मेरे हकूक जो इस ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट ने सल्ब किए हुए हैं, जिसमें एक आदमी आज 2 वक्त की रोटी का मोहताज है, जिसमें एक आम आदमी आज हैरान है कि मैं बच्चों को खाना दूं, बच्चों को तालीम दूं, कि उनकी दवाई का बंदोबस्त करूं, कि अपने मोटरसाइकिल में तेल डालूं। तो आज ये जुमात के तमाम कौम को, तमाम मसाले को मैं कह रहा हूं कि चूंकि ये रहमतुल आलमीन की जमात है, उनके फॉलोअर हैं, तो तमाम लोग, बल्कि रहमतुल आलमीन है, इसमें तमाम इंसान आए इस जमात को और मजबूत करें और इस तहरीक को आगे चलाएं और मुल्क को अमन का गहवारा बनाएं। मेहरबानी सर। ओके जी, ओके। तो इस टाइम हमारे साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान के ज़िले अमीर मौलाना शफ़ीक ख़ान मसूद भी मौजूद है, उनसे भी जी हम शार्ट से क्वेश्चन करेंगे। तो जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि एक साइड पे लाखों करोड़ों रुपए बंट रहे हों, ठीक है, उस पर काम किया जा रहा हो, गलियाँ, ट्रांसफार्मर, बिजली, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा हो, और एक साइड पे तहरीक लबैक के सपोर्टर अपनी पॉकेट मनी से पैसे लगा के जो है ना तहरीक को वो जो है ना सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आखिर ये इश्क़ रसूल है और बाबा जी का पैगाम जो है, इसके बारे में थोड़ा सा वज़ाहत कर दीजिए नाज़रीन को। जी जज़ाकल्लाह क़िबला, आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। जी बस हमारी तहरीक में और दीगर जमातों में सिर्फ यही फ़र्क है जी, मैन यही फ़र्क है जी। आप देखें, होना ये चाहिए, और दीगर ममालिक में भी यही है कि वहाँ पर इलेक्शन जी पैसों के बलबूते पे नहीं लड़े जाते। आप आए, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा जी आपने पिछले 5 साल में क्या क्या किया, आप फिर तो देंगे शीट, मैंने पिछले 5 साल में ये काम किया था, अगले 5 साल में आप क्या काम करेंगे, वो भी आपने बनाया होगा, मैं ये करूँगा। लेकिन हमारे यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, हम अपना ज़मीर बेचते हैं जी। और हकीकत है कि हमारी जमात माली लिहाज से इस वक्त नहीं है उस पोजीशन ये में। क्वेश्चन मैंने इसलिए किया कि जब भी मैं कहीं आपका कोई इस तरह मीटिंग, जलसा, जो जुलूस, रैली वगैरह होती है, तो मैं वहाँ पे ये आपके कारकुनान वगैरह हैं, उनसे मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि वहाँ पे तो जो है ना लाखों करोड़ 5-10 हज़ार रुपए पर वोट पे भी वो कर रहे होते हैं ये चीज़, लेकिन वो कहते हैं नहीं हम फ्री में देंगे, जेब से लगाएंगे, अपना तन मन धन सेक्रीफाइस करेंगे, लेकिन तहरीक लबैक को हम जी। देखिए जी, ये एक नज़रिया और मंशूर जो बाबा जी दे के गए हैं ना जी, वो आप ख़ुद भी फरमाते हो, कहते हैं मैंने आपके बच्चों को नशे पे तो नहीं लगाया, ढोल ढमके पे नहीं लगाया। आज ही पाकिस्तान का नौजवान, हालांकि इलेक्शन में लोग कमाने के लिए बाहर निकलते हैं, ये आपके पीछे हमारे अमीर साहब बैठे हैं, ऐसा बंदा अब करोड़ों में बिकता है इन दिनों में, जिसके पास पूरे सिटी 2 के पोलिंग एजेंट भी बराबर हो,
آج جب باہر بیٹھنے والے بندے بھی برابر ہو, 200-250-300 بندوں کی جس کے پاس ٹیم ہو, تو ایسے تو لوگ تو ملتے نہیں ہیں کینڈیڈیٹوں کو. لیکن ہمارا جو ذمہ دار ہے یا کارکن ہے وہ ایک نظریہ اور منشور کے لیے ٹھہرا ہے, اور وہ نظریہ بڑا پاک ہے نا جی, کہ ہم پارلیمنٹ میں جانے کے لیے, حکومت کرنے کے لیے نہیں جا رہے, ہم نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کریں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم خود نہ دیکھیں کہ حضور کا دین تخت پہ آیا ہو, لیکن ہم نے ذہن بنایا کہ چلو بعد میں ہمارے آنے والی نسلی تو دیکھے گی نا, وہ تو 100 کے ہوں گے نا جی. تو اس لیے الحمدللہ ہماری جماعت میں اپنے جیب سے ہی کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے. اور پھر یہ بھی ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. اور اسپیشلی ایک نوجوان نسل کے لیے, نیو جنریشن کے لیے ایک بہت زبردست اسلامک میسج بھی ہے. میں کیمرہ مین کو کہوں گا کہ تھوڑا سا یہ وہ کر کے دکھایا تھا کہ یہاں پہ جو بھی بیٹھ, تو تقریباً جو ہے نا جہاں پہ ینگ جنریشن ہے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک اس پرفتن دور میں, گناہوں بھرے ماحول میں, ہر جگہ بازار ہے گناہ کا جو بالکل پروموٹ ہو رہا ہے جگہ جگہ. لیکن اس کے بارے میں جی دیکھیں, میں ابھی ہم چا پیپل پہ ابھی ایک اس سے پہلے میٹنگ کر کے آئے, تو وہاں پر ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ کو میں بتا تھا, میں نے کہا ان میں دیکھو نا جی سارے نوجوان ہیں. اس سے پہلے میں شہر میں بیٹھا تھا کسی کے پاس, تو انہوں نے کہا جی آپ لوگ کیا کریں. میں نے کہا جی ہمارا ووٹر بڑا ہو رہا ہے, ہم جس گلی سے گزرتے ہیں نا جی, چھوٹے بچے بھی لبیک کے نعرے لگاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس کو بڑے ہوتے ہوئے 10 سال 15 سال لگ سکتے ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ نظام بدلے گا. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے جی, نوجوان کو اپنی طرف مائل کرنا It is very most biggest of all. بڑا مشکل ہے. یا ایک حل ہے, ڈول لے آؤ, ناچ گانے ہو, پھر آئے گا آج کے معاشرے میں. آپ بغیر ناچ گانے کے, بغیر ڈول کو اپنی طرف نوجوانوں کو مائل کرنا, یقین جانو آپ نے بابا جی کے جنازے کے ویڈیو دیکھے ہوں گے, جب آپ کا اعلان ہو رہا تھا تو باہر جو گلیوں میں زور و قطار رو رہے تھے نا, وہ سارے نوجوان تھے جی. یار ان نوجوانوں کو آپ جو ہے نا کیسے اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں؟ علی خان ہے, یہ دیگر جو بیٹے جس کو میں پیسہ نہ دوں, یہ اپنے جیب سے لگا کر ہماری پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ کیسے ممکن؟ مہنگائی کے اس دور میں جس کے پیٹرول 300 روپے پہ ہے جی. لیکن